विद्वता अते खोज भरपूर भाई साहब भाई गुरइकबाल सिंह जी दियां 7 हथ लिखत किताबां। मैं दस्यो मार्ग संतो शरदा दियां 11 निशानियां। 9 विशेषताइयां श्री सुखमनी साहिब जी। जीवन सेधा भाग पहला, जीवन सेधा भाग दूजा। श्री गुरु नानक देव जी दे स्कूल दियां 15 क्लासां। सिमरन दियां 9 अवस्था। ट्रस्ट कोलों किताबां मंगवाउण लई संपर्क करो 98765 25850। फूल मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर पाती पाया, ऐसा गुर पाती पाया, ऐसा गुर फूल मार्ग जिने बताया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रे गिरदे गुरु चरण प्यारे। काम क्रोध लोभ मोह मन लीना बंधन, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया। अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाँ पकड़ सतगुर दिसता, नानक बाँ ऐसा गुर फूल मार्ग जिने फूल मार्ग फूल मार्ग जिन्हें बताया, फूले सारी संगत गुरु अर्जन देव जी दे प्यार दे विच गज के आखो सतनाम। गुरु नानक दी बख्शी होई सिक्खी दा मुढ़ जेड़ा है दया। दया आएगी ते धर्म आएगा। वो दया का प्रकरण महाराज सेवा लै रहे। अज 8वीं दया की बारी है। कई नवे आए होंगे ने। पहली 7 प्रकार की दया केवल बोल के लंघ रहे हैं। पहली दया तुहानू वाहिगुरू ने जिन्ने साधन दिते ने उन्हां साधना राही किसे नू शरीर का सुख मिले दूजे नू। दूजी दया तुहाडे बोलां विच जबान विच दया।
तीसरी दया कोई तन करके दुखी है रोगी है उदी सेवा। चौथी दया कमाल दी है किसे दे पड़दे कजरे। पंजवीं दया किसे टुटे नूं गुरु नानक नाल जोड़ देना। गज के आखो सतनाम। छेवीं दया किसे दे जीवन चों औगण कढ़ के उन्होंने गुणा वाला बना देना। ये भी दया है। थोड़ी संगत का एक बच्चा है, उन्होंने वाहिगुरु ने किरत देती है तरन तारण माल बेचना, बटाले बेचना, होर जगह। कहता मैं बटाले माल बेचता पाया ते एक ज्योतिषी वो अपने नग बेचता पाया। आखो सत हाँ। कदी एक दुकानदार ना काउंसलिंग करता है, फिर दूजे ना काउंसलिंग करता है, नगां दी वडियाई दसदा है, आ पाओ ते आ। वो कहता है कि ज्योतिषी नूं नगां दी काउंसलिंग करदियां वेख के मेरे अंदर ज्ञान आ गया। वो ये झूठी दुकानदारी दी काउंसलिंग करके प्रेरणा करके ते उन्होंने नगां नाल जोड़ रहा है। क्यों ना होवे जिन्ने तेरे संपर्क च ने काउंसलिंग करके ते गुरु गोबिंद सिंह दे अमृत नाल जोड़ दे। आखो सतनाम। उन्हें उस दिन तो ये भी शुरू करता भी हफ्ते 2-3 बारी जिथे जिथे कोई संपर्क के भी उन्हें प्रेरणा देनी। तो मैनू कहता जी बड़ा लाभ होया भी पिछले हफ्ते वो निकी जी काउंसलिंग कीतियां 2-3 ते 7 शरीर अकाल तख्त साहब ते लै गया। उत्थे अमृत छका के गुरु वाले बन गए। निहाल ये थोड़ा सारे बैटरियां चार आने वाले टाइम च आपां नूं काउंसलिंग करनी पैनी है, बच्चियां नाल भी वड्डियां नाल भी प्रेरणा हो जाती। वो जेड़े अमृत छक के आए उन्होंने ਆਪਾਂ स्टेज ते भी लियावांगे भी होर उत्साह मिले उन्हां दे। ये भी दया है। 6वीं भी किसे दा प्रेरणा दे के औगण कढ़ के उन्होंने गुणा ला बना देना। 7वीं दया जो पिछले वीरवार आप जी ने सरवण कीती के आत्मक तरक्की विच किसी की मदद करनी, अध्यात्मक जिहड़ी पढ़ाई हो रुकी होवे। अज 8वीं दया की वारी है। सिर ते हथ रख के सेवा लेना। 8वीं दया महाराज सारिਆਂ ਨੂੰ रंग लाण। एक बारी पढ़ियो जी। ऐसा गुर ऐसा गुर वड फूले मार जिन्ने बताया ओ जी फूले मार ऐसा गुर वड ऐसा गुर वड सारे गज के आखो सतनाम। 8वीं दया बड़ी बड़ी बात है। 7 दया आप जी ने सरवण कीती हैं। अज 8वीं दया कहते ये भी दया है। 8वीं
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦਇਆ, ਵਸਤਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦਇਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਹੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਐ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹੀ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਕਦ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਈ ਜਾਵਾਂ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਐ, ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਫ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਰਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਈ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੀ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦਈ ਜਾਵਾਂ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਐ ਭਗਤ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮਾਫ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾਨਾ ਤਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਭਲਾ ਕਰੀ ਜਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਈ ਜਾਨਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦਈ ਜਾ। ਅੱਜ ਗਿਆ ਕੋ ਸਾਥ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਕਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਠਵੀਂ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਖਿਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਬਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ 2 ਮਿੰਟ। ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦਾਸ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਵੀ ਆ 8ਵੀਂ ਦਇਆ ਅਜੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ 8ਵੀਂ ਦਇਆ ਆ ਜੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਸੁਣਿਓ ਪੰਕਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप। सज के भैणों जहाँ खिमा, हाँ जी जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप। सज के भैणों जहाँ
कबीरा जहां ज्ञान तै धर्म है, जहां ज्ञान तै धर्म है, जहां झूठ तै पाप, जहां लोभ तै काल है, जहां क्षमा तै आप रब आप, जहां क्षमा के भैनों जहां अपने सिक्खी दे महलां खेमा दे बूटे ते खेमा दे बाग दर्शन करियो। गुरु रामदास जी दा घर, किन्नी खेमा, किन्नी खेमा, जो जी आवे सो राजी जाए। किन्नी खेमा सी गुरु रामदास जी को। आ कानून नहीं बनाया तू आ सकदा तू नहीं आ सकदा, बाकी जगह कानून है जे मैं बोलने नहीं। उन्हां दी प्रेयर होवे, दूजा बैठा होवे कहंदे तू बाहर हो जा। ओहो जो ना बनाए कानून मुबारक। कई धर्मां च औरत धार्मिक स्थान ते नहीं जा सकती। एक तुहाडा घर है चंगे सारे, एक तुहाडा घर है जिते खेमा दे बाग लगे हुए, बाग लगे। आ सब तो वड्डा बाग खेमा दा गुरु रामदास जी दा घर। किन्ना वड्डा बाग खेमा दा गुरु रामदास जी दा लंगर। आखो गज के सतनाम। लंगर विच पापी बैठा है, निकम्मा बैठा है, ये नहीं कहते तू क्यों बैठा है। पिता ने बाग लाया। एक होर बूटे दे दर्शन करियो। खिमा दे बूटे दे भाई तारू सिंह जी दी माता जी। हाय हाय सिपाही आगे फड़न, तेरा पुत्र आए गए सिखां दी सेवा करदा है, ओनू गिरफ्तार करना है। तारू सिंह किथे माता? गज के आखो सतनाम। माता की कहंदी खेतां नू गए, बैठो जिन्ना चिर उडीक रहे हो सिपाहीओ लंगर छक लो। हाय 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 गज के आखो सतनाम। भाई तारू सिंह दे माता ही कहते लंगर छक लो। हुण गल ते दूजे बन्ने जांदी, मैं एक मिनट दिल करदा कर जावां। जिथे भाई तारू सिंह जी भगती करते रहे, जिथे सेवा करते रहे, जिथे आए गए सिखां दी सेवा करते रहे, इस वेले वो सारी कार सेवा तुसी सतगुरु तुहाडे कोल ले रहे। आखो सतनाम। फूले साहब आ वेखो खेमा दा बूटा। भाई तारू सिंह किथे पुलिस आ गई गिरफ्तार करना आया। वो कहते आ खेतां नूं गया बच्चा लंगर छक लो। सारे सिपाही हैरान होके कहते हैं माता असीं तेरे पुत्र नूं गिरफ्तार करन आए हैं, कोई सिर पाण थोड़ी आए। ओनू गिरफ्तार करन आए हैं, मुड़ के ओहदा केस बनना है, मुड़ के सजा लगनी है। गिरफ्तार करन आए हैं तो तू सानू कहनी पई है पहले लंगर छक लो। ते भाई तारू सिंह जी दे माता जी खिमा दे बाग खिमा दे बूटे छाती ते हथ मार के माता कहंदी मैं गुरु रामदास दी धी हाँ। गुरु रामदास दी धी ए सिखिया मैं उत्थों लईए।
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਆਇਓ ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਧੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸਾ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ। ਜਹਾਂ ਖੇਮਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜਹਾਂ ਖੇਮਾਂ ਤੇ ਆਪ। ਰੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਆਹਾ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਡਰੋਲੀ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਚੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਖਿਮਾ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਡਰੋਲੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ। ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਖਿਮਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੱਤ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 70-72 ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਸਖਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਕੈਸਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਬਾਗ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ 4-5 ਸਰੀਰ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਰਾਜੀ ਹਾਂ। ਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਬਾਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂ ਰਾਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਜੀਓ ਤੂੰ ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਰਾਸ ਰਾਖ ਲਿਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਅਗੇ ਅਰਦਾਸ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਖਿਮਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਇੱਕ ਗਲੀ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਲੰਘਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੱਲ ਲੰਘਣ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਦੇ। ਹੋਏ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਰੀ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੁਕਦੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਹੀ ਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤੇ ਭਰਾ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪੜਦੇ ਨੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਿਕਰ ਖਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਵੇਂ। ਟਿਕਾਓ ਬਖਸ਼ਿਓ 5-10 ਮਿੰਟ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ।
जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप। गज के भैणों जहाँ खिमा, जहाँ खिमा तैं आप, जहाँ खिमा तैं आप। हर हर श्रृंगार बनावो हर जन का, हर हर श्रृंगार बनावो हर जन का। बाणी कह रही हर कापड़ पैरो खिमका। हाय हाय बाणी कहती है, कहते रब दे प्यारिਆਂ ਦੇ गुणां ਦਾ श्रृंगार कर ले। हर हर श्रृंगार बनावो हर जन का। कापड़ पैरो कहते जिहड़े कपड़े पैरने ने एक खेमा दे कपड़े पा लै। हर 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 श्रृंगार बनावो हर जन का, हर कापड़ पैरो खेमका। जहाँ खेमा के भैणों छोटे होंदे मैं एक गाथा पढ़ी सी खिमा दा गुण मिलदा। एक कथा नहीं, इतिहासक साखी नहीं, गाथा है। कई गाथा हुई समझाण लई। कहंदे एक महात्मा ने दूजी जगह जाना सी ते बेड़ी च बैठे। एडी क भिजी रूह सी महात्मा। हो कोई पल एहो जा खाली नहीं सी जान देंदे जिस पल अंदर सिमरन दी खुराक ना जाए। ये तुहाडे जो किसे किसे ते बख्शिश हुंदी है कि गड्डी च बैठे है, हुण तो बस च कई आए हो, गड्डियां च आए हो, 3 व्हीलर वो पौना घंटा अद्धा घंटा वही संभालते हैं। इत्थे जिन्ना चिर बैठे है वाहिगुरू नहीं उन्हां दा वही संभालते हैं। अरदास हो रही है अंदर वाहिगुरू संभालते हैं। घर जाना है संभालते हैं। घर जाके रोटी पकानी है वो संभालते हैं। ये कईयां नूं ये चीज़ मिलती, सारियां नूं नहीं। वणज करो वणजारे हो, वखर लियो निर्गुण आर ए आन्या सो प्रभ सदा। कहते महात्मा ना भिजे हुए संभालन वाले बेड़ी च बैठे सिमरन अपना, तो कहते सिर ते वाल नहीं सी। बेड़ी च बैठे भी दूजी जगह जाना सिमरन विच। हुण बेड़ी वाला ढीक रहा कुछ होर सवारियां बैठन 15-20 तां मैं दूजे किनारे जावां। वो रस्ता ही बेड़ी रही सी। कहते 4-5 मुंडे शरारती बेड़ी च बैठे, उन्हें भी जाना सी। जदों कहते बेड़ी वाले ने बेड़ी तोरी, वो मुंडे 4-5 जड़े नौजवान पीढ़ी सी, चंचलपन सी, उस महात्मा नूं जदों बैठे वेख्या सिर ते वाल नहीं,
ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਘੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਘੜਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਵੇਖ ਲਓ। ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਇੱਕ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਘੜਾ ਪੱਕਾ ਕਿ ਕੱਚਾ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੁੱਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਚੁੱਪ ਕੀ ਕਰ, ਚੰਚਲ ਮੁੰਡੇ ਐ 6-7 ਕੀ ਕਹਿਣ, ਹੱਥ ਪਾਈ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਜੁੜੇ ਆ ਜੁੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਅੱਧ 'ਚ ਗਈ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਬੇੜੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਚੰਚਲ ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇੜੀ ਡੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਦਾ ਚਾਲਕ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਣ ਟਿਕੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਪੰਜੇ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਚਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਬੇੜੀ ਡੋਲੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਗਾਥਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰ ਜਾਣ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁਕਮ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਚਾ ਲਾਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੁੱਟ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਬੁੱਧੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ, ਐ ਮਹਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਮੰਗੀ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਇਆ ਹੈ, ਆਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਵੇ। ਹਰ ਕਾਪੜ ਪੈਰੋ ਖਿਮਕਾ, ਖਿਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਖਿਮਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਜੇਲਮ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਜੇਲਮ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਬੱਚੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਸੀ, ਬੇਰ ਲਾਣ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਲਮ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਵੱਜਾ, ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ 2-4 ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ
उस वेले क्यों राजे महाराजिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਸਭ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੱਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ 5-7 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਬੱਚੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਚਹਿਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਾਹ ਸੁੱਕਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਬੱਚੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਲੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 6 ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਵੱਟਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੀਜੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਟਾ ਵੱਜਿਆ, ਖੂਨ ਵੀ ਵਗਿਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਬਣਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਐ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਡੰਡ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਈਏ। ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਦੂਜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭੈ ਬਣੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੁਚੇਤਾ ਰਵੇ। ਤੀਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਿਹਨੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 5-6 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਬੇਰ ਡਿੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਈਦਾ, ਬੇਰੀ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਟਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੇਰੀ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੇਰੀ ਇੱਕ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਉਹ ਬੇਰ ਦਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਿ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਜੜ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਟਾ ਮਾਰਨ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬੇਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜੜ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੇਰ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਰੀ ਬੇਰ ਦਵੇ ਵੱਟਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਖਿਮਾ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਬੇਰ ਦੇਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਬੇਰ ਦਵੇ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹ ਬੇਰ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੱਟਾ ਮਾਰਿਆ। ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ 2-2 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, 2-2 ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੇ ਟਿਕਾਓ ਦੇਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਰ, 8ਵੀਂ ਦਇਆ
ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੋਲਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੇਮਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਮਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ 8ਵੀਂ ਦਇਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਹਾਂ ਖੇਮਾਂ ਅੱਜ ਕੇ ਭੈਣੋ ਜਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 जहाँ खेमा ਸੰਤੋਖ ਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਲਾਏ ਸੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ 'ਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਚਨ ਉਤਲਾ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋ ਖਿਮਾ ਆ ਜੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸਹਿ ਲਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਖੇਮਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪੁਆਇਆ, ਕਮਾਇਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਸਾਇਆ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਸ਼ੇਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਝ ਵਸੇ। ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਨਾ, ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀ ਕਰਨੀ, ਗਲੇਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਗਰ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਦੂਰੋਂ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰਨਾ, ਗਾਗਰ ਤੋੜ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਨੇ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਗਲੇਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗਾਗਰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਸਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਪਾਣੀ ਡੋਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਇਹ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਜਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਗਾਗਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਘੜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਸੀ, ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਮਸ਼ਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਣੀ, ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ, ਮਗਰ ਉਹ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਮਸ਼ਕ ਨੂੰ ਆਉਂ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼, ਮਗਰੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ, ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਮਸ਼ਕ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ, ਮਗਰੋਂ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਕ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਬਦਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਖਿਮਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੂਲੇ ਮਾਰਗ ਹਾਏ ਹਾਏ। 2 ਗੱਲਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਮਿਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ।
कि जे तुहाडे 'च कोई खेमा रखण लग पिया ना, खेमा कीता किसी ने, उस तो बाद भी एक डर है, एक डर जे खेमा तो बाद एक डर है हौमे दा। हौमे आ जाती भी मैं वेखो किन्ना चंगा वां, ए मेरे नाल माड़ा करदा पिया, तां भी वेखो मैं इहनूं खेमा करी जाना। खेमा भी करनी है ते हौमे तो भी बच गए। बड़ी वड्डी बरीकी जे, ध्यान दे। खेमा तो बाद हौमे आउण दा डर हुंदा, ए भैड़ा ते मैं चंगा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਗਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਗਾਗਰ ਨੂੰ ਨਾ ਗਲੇਲਾ ਵੱਜਦਾ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਪਾੜਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਚਿੱਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਈ ਗਿਆ ਚਿੱਬੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚਿੱਬੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਡੁੱਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਪਾਈ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪੇ ਭਰ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਠਾਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਖੱਚਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਰਾਤ, ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਖੱਚਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਵੇਖਿਆ ਖੱਚਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਏ, ਜਦੋਂ ਲੱਭੀ ਤੇ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਆਹ ਬਿੱਦ ਬਣ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪੇ ਹੀ ਵਰਤ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰੀਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਖੇਵਾਂ ਦੇ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਇਹ 8ਵੀਂ ਦਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ 1.5 ਮਿੰਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਬੈਠੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਸੱਸਾਂ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 50 ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਟੋਟਲ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਰਲ ਸਕਦਾ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਖੇਵਾਂ ਦਾ ਚੋਲਾ, ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਲਈ। ਇਹ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਓ। ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਮਾਇਆ। ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੈ ਬਤਾਇਆ, ਭੂਲੇ ਮਾਰਗ